बंधु माने आपण मानकु समस्तंकु नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि सिंह राशि होइथाय तो आजिर एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे सिंह राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई आसिबाकु जाउथिबा नूतन वर्ष 2026 किपरि रहिबाकु जाउछि। बंधु माने निश्चित भाबरे आपणक मनरे एही जिज्ञासा रहिथिबो जे एही नूतन वर्षटी आपणक पई किपरि रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एई 2026 मसियारे किपरि रहिबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई बंधु माने आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि सिंह राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानकर व्यक्तित्व विषय। सिंह राशिर व्यक्ति मानकर स्वभाव किपरि होइथाय। बंधु माने सिंह राशिर राशिधिपति हेउछंती सूर्य। सिंह राशि हेउछि अग्नि तत्वर राशि। सिंह राशिर व्यक्ति विशेष माने क्रोधी, स्पष्टवादी, निर्भीक, स्वाभिमानी एवं बहुत जिदखोर होइथिबारु एमाने प्रायतः काहाकु खातिर करंती नाही। एमाने परोपकारी होइथांती एवं निष्पत्ति नेबारे एमाने बहुत क्षमताशाली होइथांती। आपण प्रत्येकटी निष्पत्ति तुरंत ही नैथांती, भाबी चिंती निष्पत्ति को ग्रहण करिथांती एवं निजर कथारे आपण अतुट रहिथांती। सिंह राशिर राशिधिपति सूर्य होइथिबा कारणरु आपण टिके राजकीय स्वभावर होइथांती, अर्थात आपण सर्वदा निजको राजा भली भाबिथांती। आपण केबे भी काहा सम्मुखरे मुंड नुआंती नाही। मुंड नुआइबाकू आपण पसंद मध्य करंती नाही। आपण सबुबेले आपणकर प्रेस्टीज को मेंटेन करबाकू पसंद करिथांती। अभावरे चलिले मध्य आपण केबे भी काहा सम्मुखरे हाथ पताइबाकू पसंद करि नथांती। तो एबे आसंतु आपणकर वार्षिक राशिफल विषय जानिबा। तेबे बंधु माने ए 2026 मसिहाटी आपणक पई एपरि एक वर्ष अटे जेउथरे आपणकर टिके अधिक खर्च होई पारे, किंतु आपण धर्म आडकू मध्य अधिक अग्रसर हेबे। भगवानक प्रति आपणकर स्पृहा बढ़िबो। आपण जो इन्वेस्टमेंट करिसेंती आपणकू ताहा सेतेटा फल प्रदान करि परिबो नाही। जेउठारे आपण इन्वेस्टमेंट करिबा कथा सेठारे न करी आपण किछि भूल जगह रे इन्वेस्टमेंट करि देई पारंती। बंधु माने जदि आपणकर जेजेमा अछंती तो तांकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत आपण आपणकर पाख लोकंक द्वारा अधिक चिंताग्रस्त होई पारंती। सेमाने आपणकू समस्या रे पकाई पारंती। विशेष करी आपणकर ससुर घर तरफरु आपण टिके अधिक प्रेशर पाई पारंती, जेंति पई आपण चिंता रे रही पारंती। एमिति कि आपण निजर विचारधारा पाई मध्य टिके चिंताग्रस्त रही पारंती, कारण आपण जो कार्य रे हाथ देउछंती सेही कार्य रे आपणको सफलता मिलि न पारे। कार्य रे विलंब देखा देई पारे। जो व्यक्ति को थारो आपण किछि आशा रखिथिले जे से आपणको सहाय्य करिवे, सेही व्यक्ति को थारो आपणको सहाय्य मध्य मिलि न पारे। शेषरे आपण चिंता करिवे जे आपणको पई केवल आपण ही लढि पारिबे। आपण निजे ही आपणको समस्या रु बाहर करि पारिबे। आपण निजको एकुटिया अनुभव करि पारंती। तेबे बंधु माने ए सब सुनी आपण डरि जांतु नाही, कारण जेते बेले भी हमरो जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबार थाए ता पूर्वरु आम पाखको अधिक समस्या आसी थाए, अधिक प्रेशर आसी थाए। आपण माने निश्चित भाबरे जानिथिबे जेते बेले गुटिए सबाळुआरो प्रजापति हेबाकू थाए सेते बेले ताको बहुत कष्टर सामना करबाकू पड़ी थाए, बहुत संघर्ष करबाकू पड़ी थाए। तापरे से गोटे सुंदर प्रजापति रे परिणत होई पारि थाए। तो वर्तमान आपणको पई सेही समय आसी जाईछि जेते बेले कि आपणको अधिक संघर्ष करबाकू पड़िबो। आपणको पई बहुत अधिक प्रेशर आसीबो, आपणको चापरे रहिबाकू पड़िबो, किंतु एहा परे आपणको पई एक भलो परिवर्तन मध्य आसीबो।
କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅଢେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଏପରି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢେଇ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲରେ ଆପଣ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କିଛି ଘଟି ସାରିଛି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଏକା ମଧ୍ୟ ଲଢି ପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଏବଂ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ରାହୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ଜବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଯିବ। କାରଣ ଯେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅଢେଇ ଚାଲିଥାଏ ତ ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢି ଯାଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଥକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ହିଁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ଡରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଏହି ଭାବନା ଆପଣ ନିଜର ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ସଫଳତାର ସିଢି ଚଢି ଉପରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଶିଖର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସିଢି ଚଢି ତାହାକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ଡରି, କୌଣସି ସଂଘର୍ଷକୁ ନ ଡରି ନିଜର କାମକୁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ, ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର କିଏ, ନିଜର କିଏ, ପର କିଏ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ରହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ତାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ମନ କଥା, ନିଜର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ସେମାନେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନ ଡରି ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି।
ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ଏହି 2026 ମସିହାଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଇବାର ବର୍ଷ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଡରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ସେ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କନସିଷ୍ଟାନ୍ସିକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଡିସିପ୍ଲିନର ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।